Good afternoon, students. We are going to discuss about the topic ion exchange chromatography. In the last class, we had discussed about molecular sieve chromatography or size exclusion chromatography. In this class, we will discuss about the next type of chromatography, that is ion exchange chromatography. So, what is ion exchange chromatography? An ion exchange chromatography is a process that separates ions and polar molecules based on their affinity to ion exchanger. So it is mainly used for the separation of ions or charged molecules based on their affinity to the ion exchanger. So the ion exchanger will be usually oppositely charged that of the separating molecules. So what is the definition of ion exchange chromatography? Ion exchange chromatography is the process that separate ions or charged particles based on their affinity to ion exchanger, which will be usually opposite charge to that of the separating molecules. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായിരുന്നു മോളിക്കുലർ സീവ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്താണ്? അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ആണ്. ചാർജ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അയോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂള് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം. അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചർ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ചാർജ് എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം? നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. The ion exchange chromatography relies on the attraction between oppositely charged stationary phase known as ion exchanger and analyte, or the molecules to be separated. The ion exchanger consists of an inert support medium coupled covalently to positive, that is anion exchanger, or negative cation exchanger functional groups. So you have to always remember that anion is positively charged and cation is negatively charged. Then only you can understand the whole process. So the ion exchanger chromatography consists of inert support medium coupled to positive, that is anion exchanger, or negative cation exchanger functional group. To this covalently bound functional group, the oppositely charged ions are bounded, which will be exchanged with the like charge ions in sample having charge magnitude more than the ions bounded to the matrix. So in this support material, we bound the charged ions covalently, and it will be exchanged with the ions in the sample. Thus, if anion exchange chromatography is performed, the negatively charged sample components will interact with the anion exchange resin, and it will be exchanged for charged ions already bounded to the matrix. So, the principle of ion exchange chromatography is based on the attractive force between oppositely charged stationary phase known as ion exchanger and the molecules to be separated, or the analyte. So I had already told this thing. The main principle behind the ion exchange chromatography is the force of attraction between oppositely charged stationary phase or ion exchanger and the molecules to be separated, or the analyte. അപ്പം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, അതായത്
ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനാണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അയോൺസ് ആരൊക്കെയായിരിക്കും? അതായത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ആർക്ക്? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈറ്റിൻ്റെ ചാർജ്. അപ്പോൾ അനലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾസിനാണ് നമ്മൾ അനലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം ആർക്ക്? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂളിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസോ അങ്ങനത്തെ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ കോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയോൺസ് കോവാലൻ്റ്ലി ബൗണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക? ആദ്യം ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കും. ആ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അയോൺ, സപ്പോസ് ആനോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇനേർട്ട് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ കോവാലൻ്റ്ലി പോയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഇനേർട്ട് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ ആരുണ്ട്? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇനേർട്ട് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്തായിട്ട് മാറി? ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറായിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഒരു ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കോളം ഉണ്ടാക്കുക. ആ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് വേണ്ട ചാർജുള്ള അയോൺസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് വഴി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സെല്ലുലോസോ അങ്ങനത്തെ ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് കോളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കോളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൻ്റെ ഇനേർട്ട് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക? നമുക്ക് വേണ്ട അയോൺസ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇനേർട്ട് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ചാർജ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ആ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോളിക്യൂൾ എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് വന്നിട്ട് ആരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജുള്ള അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി? ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോളത്തിന് എന്ത് ചാർജാണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അതൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കോളത്തിലൂടെ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സാമ്പിൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അതിലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് പോയിട്ട് ഈ കോളത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസിനോട് പോയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് of a good ion exchange resin? First one, it must be chemically stable. Second one, it should be insoluble in common solvents. Third one, it should have sufficient degree of cross linking. Fourth one, the solvent resin must be denser than water. Fifth one, it must contain sufficient number of ion exchange groups. So the characters of an ideal ion exchange resins are: first one, it must be chemically stable, that it should not undergo reaction with the component to be separated. Second one, it should be insoluble in common solvent. You know, during chromatography we use common solvents like alcohol, ethanol, isopropanol, acetone, etc.
So it should not dissolve in common solvent. So if it dissolves in common solvent, this ion exchange column will lose its charge. So it should not dissolve in common solvents which you use in chromatography like ethanols, acetone, isopropanol, etc. And it should have sufficient degree of cross-linking for greater separation, and it should be denser than water. And the number of ion exchanger, that is the number of charged molecules in the ion exchanger, should be of sufficient number, should be enough to carry out the chromatography. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, അത് കെമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ സാധാരണ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നിങ്ങൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെ ചെയ്തതല്ലേ? അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത സോൾവൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്യൂട്ടനോളോ അസിറ്റോണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കോളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സോൾവൻസിലൊന്നും ഈ അയോൺസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം? കോമൺ സോൾവൻസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിരിക്കണം. അടുത്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കൂ. പിന്നെ അത് വാട്ടറിനെ കണ്ട് ഡെൻസർ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ആ റെസിന് നല്ല ചാർജ് കിട്ടൂ. അപ്പം കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ നല്ല സെപ്പറേഷൻ നടക്കൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിന് ചാർജ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് എന്ത് വേണം? അയോൺസ് വേണം. അതിന് നല്ല ചാർജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ദർ ആർ മെയിൻലി 2 types of ion exchange chromatography: cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. So based on the charts, there are mainly 2 types of ion exchange chromatography. They are cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. So you know what is cation. The first concept you have to understand is what is a cation and what is an anion. The cation is having negative charge, whereas anion is having positive charge. So this is very important in understanding this chromatography or this concept. So there are 2 types of chromatography based on charge. They are cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. So the cats are always negative charged and ants are always positively charged. So first we will discuss what is cation exchange chromatography. You know what is cation. So cation exchanger will have what charge? Cation exchanger will have negative charge. So it retains positive charged molecules. Whereas an anion exchanger will have a positive charge, so it will retain negatively charged molecule, or it is used for the separation of negatively charged molecule. So you can see the anion exchanger are positively charged and it will bind negatively charged molecule, whereas cation exchanger is negatively charged and it will bind positively charged molecule. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയാണുള്ളത്. മെയിൻലി 2 ടൈപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ചാർജ്: കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഇപ്പോൾ കാറ്റയോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസിൻ്റെ സെപ്പറേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആനയോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ, ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ നോട്ടിൽ വരയ്ക്കേണ്ട, ഈ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ നോട്ടിൽ വരയ്ക്കുക. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ? So the cation exchanger will have functional groups like methyl sulfonate, sulfopropyl, carboxymethyl, which are all negative charge, whereas anion exchanger will have functional groups like quaternary aminoethyl, diethyl aminopropyl and diethyl aminoethyl, which are positively charged. You study just 1 or 2 examples for each functional
ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെയും 1-2 എക്സാമ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ ഫിഗർ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ നോക്കുക. അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഈ റെസിൻ എന്താണ്? കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് എന്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നു. കാരണം കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റോനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യൂല, അതങ്ങ് ഒലിച്ചങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യൂ. അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ്, അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പുറത്തേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ്. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സോഴ്സ്, ദീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക്. ദി നാച്ചുറൽ cation exchange resins are zeolites and clay, whereas anion exchanges are dolomite. The synthetic exchange resins are inorganic and organic resins. And according to chemical nature, the exchange resin can be classified into strong cation exchange resin like sulfonic acid group, weak cation exchange resin like methyl acrylate polymer, strong anion exchange resin like quaternary ammonium compounds, weak anion exchange resin like methyl amino group. So based on the source and based on the chemical nature, the resins can be classified into different types. Based on the source, they can be classified into natural and synthetic exchange resin. The natural cation exchange resins are zeolites and clay, whereas natural anion exchange resins are dolomite, whereas synthetic exchange resins are inorganic and organic resins. And according to chemical nature, they can be classified into strong cation exchange resins like sulfonic acid group, weak cation exchange resins like methyl acrylate polymer, strong anion exchange resins like quaternary ammonium compound, weak anion exchange resins like methyl amino group. So according to the source, natural cation exchanges are zeolites and clay, and anion exchanges are dolomite. These are all minerals. Clay, you know what is clay. Zeolite and dolomites are different forms of a mineral. Whereas the synthetic ion exchange resins involves organic and inorganic resins. The organic resins are polymeric resin matrix composed of polystyrene and divinyl benzene. So the organic exchange resins consist of polystyrene and divinyl benzene. And this is according to chemical nature. According to chemical nature, they can be classified into strongly acidic cation exchanger or strong cation exchanger, weakly acidic cation exchanger or weak cation exchanger, strongly basic anion exchanger or strong anion exchanger, or weakly basic anion exchanger or weak anion exchanger. So one thing you have to remember is that the cations are always acidic, whereas the anions are basic. Just study the classification, no need to study the example in detail, and their functional groups you can learn 1 or 2 if you want. And based on the structure of the ion exchange resin, they can be classified into 4 types. They are pellicular type with ion exchange film, porous resin coated with exchanger beads, macroreticular resin bead, and surface sulfonated and bonded electrostatically with anion exchanger. So based on the structure of ion exchange resin,
they can be classified into 4 types. They are pellicular type, porous resin, macroreticular and surface sulfonated. So far we have discussed about the classification of ion exchange resin. The first one is based on the source, that they are classified into natural and synthetic ion exchange resin. Next one is based on the chemical nature. They are classified into strong and weak cation exchange resins and strong and weak anion exchange resins. Next is based on the structure of the ion exchange resin. They can be classified into pellicular type, porous resin, macroreticular and surface sulfonated. അപ്പം നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. സോഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിനെ നാച്ചുറലും സിന്തറ്റിക്കും ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കെമിക്കൽ നേച്ചർ. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനും സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ആനോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട്, അതായത് ആ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4 ടൈപ്പായിട്ടാണ്. പെല്ലിക്കുലർ ടൈപ്പ്, പോറസ് റെസിന്, മാക്രോറെറ്റിക്കുലർ റെസിൻ ആൻഡ് സർഫസ് സൾഫനേറ്റഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെല്ലിക്കുലർ ടൈപ്പ് വിത്ത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ. Their size is 30 to 40 micrometer and they are very low exchange capacity and their ion exchange efficiency is 0.01 to 0.1 MEQ per gram of ion exchange resin. And the pellicular type figure is there in this given in this side. You can see, you have to draw it in your note. So the pellicular type has a size of 30 to 40 micrometer and they has very low ion exchange capacity. No need to study about the value of this ion exchange capacity. You just study that it is having a definite size, that is 30 to 40 micron, and they have very low exchange capacity. The second type of ion exchange resin based on the size is porous resin coated with exchanger beads. You can see the figure of the porous resin coated with exchanger beads. Their size is 5 to 10 micrometer and they are totally porous and highly efficient. So first one, that is the pellicular type, is less efficient, whereas the next one, that is porous resin, is highly efficient because they are totally porous. Porous means they are full of holes, means they have small holes all over the resin, so they are highly efficient. They act as like a filter. Next one is macroreticular resin bead. ഇപ്പോൾ തുളകൾ, കുറേ ചെറിയ തുളകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പോറസ് റെസിൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് എക്സ്ചേഞ്ചർ ബീഡ്സിന്. അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് 5 to 10 മൈക്രോമീറ്റർ ആണുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, കാരണം അതിൻ്റെ ഫുള്ള് പോറസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തുളകൾ ഉണ്ടാവും. അത് അരിപ്പ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മാക്രോറെറ്റിക്കുലർ റെസിൻ ബീഡ്, നോട്ട് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി. ദേ ഹാവ്, അതിൻ്റെ ഫിഗറും സൈഡിലുണ്ട്, അതെല്ലാം വരയ്ക്കുക. They have very low exchange capacity and they are not highly efficient. Last one is surface sulfonated and bonded electrostatically with anion exchanger. These particles are sulfonated and they are bounded electrostatically with anion exchange resin. They are less efficient and have low exchange capacity. അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, surface sulfonated and bonded electrostatically with the anion exchanger. അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു സൾഫണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സൾഫണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലിയാണ് അത് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത്. ആ ഫിഗർ നോക്കാൻ കാണാം, ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു SO3- ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് സൾഫണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ സൾഫണേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആനയോൺസിന് എന്ത് ചാർജാണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അപ്പോൾ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ് അതിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ്. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ്, നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക്. ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽ നേച്ചർ, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക്,
ആനോൺ ആൻഡ് കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് 4 ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേണമെന്നില്ല, അപ്പം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ്, എ സാമ്പിൾ is introduced either manually or an auto sampler into a sample loop of the known volume. Second step is the mobile phase carries these samples into a column that contains stationary phase. Third step, the stationary phase bounds to the functional groups. Fourth one, the target analytes are retained on stationary phase and can be eluted by increasing the concentration of similarly charged species that will displace the analyte ions from the stationary phase. Fifth step is the analytes of interest must be detected by UV or visible light absorbance. Next, a chromatography applied data system or CDS is usually needed to control an ion exchange chromatography, for example EMPOWER for water. So the first step in ion exchange chromatography is the introduction of sample. The sample is introduced first into a sample loop. In the second step, this sample is carried by a mobile phase through the column through the stationary phase. The stationary phase consists of ion exchange resin having bounded charged ions. That is, if it is ionic exchange resin, it consists of bounded anion, and if it is cation exchange resin, it contains bounded cation. Next, the target analytes or the sample or the molecules that has to be separated bounds to these exchange resins. That is, oppositely charged sample molecules will bind to the ion exchange resin, and these bounded charged molecules has to be eluted. How can you elute a bounded charged molecule? You can elute a bounded charged molecule by just adding high concentration of a similarly charged molecule, which leads to the elution of the analyte from the stationary phase. That is, just add, if the analyte or the molecules to be separated is negatively charged, you just take another negatively charged solution at a high concentration and just add this another negatively charged solution into the column. This will lead to the elution or the separation of these analyte or the molecules you have to separate from the column or the stationary phase. Next, these analytes is analyzed using or detected using UV or visible light absorption. A chromatography data system CDS is usually developed for controlling the ion exchange chromatography. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിലെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ലൂപ്പിലാണ് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാമ്പിളിനെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്താണ്? സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാർഗറ്റ് അനലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഉപയോഗമില്ല. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതേ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അതേ ചാർജുള്ള വേറെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കും. അതായത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചറിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ. എന്നിട്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ കോളത്തിലൂടെ ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സൊല്യൂഷൻ എന്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്.
അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് UV അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബൻസ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് വേണ്ട സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തണം. ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നത് UV വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബേസ്ഡ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്, ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ തോന്നുന്ന പോലെ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, തോന്നുന്ന സ്പീഡിലൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ CDS എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം സാമ്പിൾ ലൂപ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈ സാമ്പിളിനെ ക്യാരി ചെയ്യും സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലേക്ക്. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനായിരിക്കും. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ടാർഗറ്റ് അനലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട മോളിക്യൂൾ പോയിട്ട് ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തതിനെ പുറത്തേക്ക് കിട്ടണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടിയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിൻ്റെ അതേ ചാർജുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ആ സൊല്യൂഷന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേ ചാർജുള്ള, അതായത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാമ്പിൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അതേ ചാർജുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരും. അതിനെ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു CDS അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡാറ്റാ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ്. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? ഫസ്റ്റ് കോളം മെറ്റീരിയൽ വേണം. പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിന് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അയോൺസ്, nature of ions, efficiency of resin, particle size, structural type. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഫിഷ്യൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കോളം പാക്ക് ചെയ്യണം, കോളത്തിൽ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനെ പാക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. പിന്നെ മൊബൈൽ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ്സോ ആൽക്കലിയൻ ബഫേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിൽ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. പിന്നെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെയും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പോൾ കോളം മെറ്റീരിയൽ ഡയമെൻഷൻ. ദി കോളംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്. ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഓർ പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി. The column dimension are also important. The length to diameter ratio of 20:1 to 100:1 for higher efficiency can be used. ഇപ്പോൾ കോളം മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ. എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കോളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സാധാരണ ലാബിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പിപ്പറ്റ് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പിപ്പറ്റ് പോലെ തന്നെ പിപ്പറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് തടിച്ചൊരു രൂപമാണ് കോളം. ഇപ്പം ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സിനും ആൽക്കലീനോടും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലെങ്ത് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ. അപ്പം കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 20:1, അതായത് ലെങ്ത് ടു ഡയമീറ്റർ റേഷ്യോ 20:1 അല്ലെങ്കിൽ 100:1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഹയർ എഫിഷ്യൻസി. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഉണ്ട്, ആനോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി. If the total ion exchange capacity in terms of exchangeable functional group expressed as milli equivalents per gram of ion exchange resin, that is milli exchange equivalents per gram is equal to 1000 by equivalent weight. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റിക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ഗ്രാം. അപ്പോൾ മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇക്വലൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി കോളം മെറ്റീരിയൽ. ഇതാണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മില്ലി ഇക്വലൻ പെർ ഗ്രാമിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 ബൈ ഇക്വലൻ വെയിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് കോളം. വെറ്റ് പാക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. റെസിൻ പ്ലസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് പാക്ഡ് ഇൻ ദി കോളം യൂണിഫോംലി. അപ്പോൾ കോളത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളം പാക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെറ്റ് പാക്കിംഗ് മെത്തേഡാണ്. അതായത് റെസിനും
പിന്നെ മൊബൈൽ ഫേസും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പാക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫേസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സ്. ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അത് ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് അത്ര യൂസ്ഫുൾ അല്ല. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സോ ആൽക്കലീസോ ബഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇല്യൂൻ സോൾവെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിളാണ് 0.1 നോർമൽ HCl, 1 നോർമൽ NaOH, ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ, അസിറ്റേറ്റ് ബഫർ, ബോറേറ്റ് ബഫർ, താലേറ്റ് ബഫർ എക്സെട്ര. ഓർഗാനിക് സോൾവെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സും ആൽക്കലീസും ബഫേഴ്സും ഒക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ. After introduction of sample, development of chromatography is done by using different mobile phases, and there are two illusion technique: isocratic illusion and gradient illusion. In isocratic illusion, same solvent composition is used, same solvent of acid or alkali. Or in gradient illusion technique, initially less acid or basic character is used, followed by increasing the acidity or basicity of the mobile phase. ക്രോമറ്റോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? മൊബൈൽ ഫേസ് സാമ്പിൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രോമറ്റോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നടത്തുക, അതായത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്യുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നില്ല. അത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ പേപ്പർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി റൺ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സോൾവെൻറ്റ് ആ പേപ്പറിലൂടെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോളത്തിലൂടെ ആ സാമ്പിൾ റൺ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. അപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു ശേഷമാണ്? സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ക്രോമറ്റോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സ്ട്രോങ് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ മോളിക്യൂളില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക? ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് യൂസ് ഉള്ളൂ. വെറുതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു യൂസും ഇല്ല. ആ ബൗണ്ട് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസിനെ പുറത്തേക്ക് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഇല്യൂഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഐസോക്രാറ്റിക് ഇല്യൂഷനും രണ്ടാമത്തത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇല്യൂഷനും. അപ്പോൾ ഐസോക്രാറ്റിക് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സോൾവെൻ്റ്, അതായത് മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ സെയിം കോമ്പോസിഷനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും? ആസിഡോ ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ബഫർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഐസോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോക്രാറ്റിക് ഇല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ്. അപ്പം മൊബൈൽ ഫേസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ അതേ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോക്രാറ്റിക് ഇല്യൂഷൻ. ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ ഐസോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫേസിൻ്റെ അതേ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്തിന് ഇല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഐസോക്രാറ്റിക് ഇല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇല്യൂഷൻ. ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതായത് അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലെസ് അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഹൈ അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ സാമ്പിളിനെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും, അതായത് ലോ ടു ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടു ലോ വരെയുള്ള ഒരു അസിഡിറ്റിയോ ബേസിറ്റിയോ ഉള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലെസ് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ നമ്മൾ അസിഡിറ്റി ബേസിസിറ്റി കൂടിയ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരമാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. അതാണ് ഗ്രേഡഡ് ഇല്യൂഷൻ. പക്ഷേ ഐസോക്രാറ്റിക് ഇല്യൂഷനിൽ എന്താണ്, മൊബൈൽ ഫേസ് തന്നെയാണ് പിന്നെയും എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഐസോക്രാറ്റിക്. പക്ഷേ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ എന്താണ്, ആദ്യം ചെറിയ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റിയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കും, പിന്നെ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കൂട്ടി അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസാണ് ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇല്യൂഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ബൗണ്ട് ചെയ്ത മോളിക്യൂളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇല്യൂഷൻ. അപ്പം ഇലുവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻ്റ് ആണ് ഇലുവൻ്റ്. ഇലുവേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സാധനമാണ് ഇലുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലുവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വരച്ചോടും നോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇലുവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ഇലുവൻ്റ്. ഇലുവേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇലുവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇലുവൻ്റ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ഇലുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലുവൻ്റ്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇലുവേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മോർ ഹൈലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനോട് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ മോഡറേറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് എന്താണ്, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുക. ലെസ് ചാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുകയില്ല. അത് പിന്നെ ലെസ് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ ബൈൻഡിങ് ആണ് നടക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഇലൂട്ടിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത്, ഇല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുന്ന സാമ്പിളിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പിളിൻ്റെ അനലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പോളറോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, കണ്ടക്ട്രോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ആംബിട്രോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, റേഡിയോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി റീജനറേഷൻ ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെയും ആ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ പഴയ പോലെ ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ. അതായത് ഒരു വശം നമ്മൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെയും പഴയപടിയാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീജനറേഷൻ മേക്സ് ദി യൂസ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ടു ബി ആസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആസ് എ വെർജിൻ റെസിൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനെ പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റീജനറേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ കാറ്റയോൺസ് ഓൺ ആനയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ റെസിൻ. അതായത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആനയോണോ കാറ്റയോണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, റീജനറേഷൻ ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആനയോൺസും കാറ്റയോൺസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ആനയോൺസിനും കാറ്റയോൺസിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ യൂസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനെ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ cation exchange resin regeneration is done by using strong acid like HCl, whereas the anion exchange resin regeneration is done by using strong alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide. അപ്പോൾ കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തോളും ലൈക്ക് HCl. പക്ഷേ ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് ലൈക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കോളം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില അയോൺസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിനെ പഴയ പോലെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റീജനറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസിഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം. Next, factors affecting ion exchange separation. So the two types of factors affects the separation of ion exchange separation. They are nature and property of ion exchange resin and the nature of exchanging ion. അപ്പോൾ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അയോൺസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, നാച്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ. Cross-linking and swelling is important factor which depends upon the proportion of cross-linking agent like polystyrene. When more cross-linking agent is present, they are more rigid and swell less. When swelling is less, the separation of different sizes is difficult as they cannot pass through the pores present. It becomes selective to ions of different sizes.
അപ്പോൾ 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ നേച്ചറും പ്രോപ്പർട്ടീസും, രണ്ടാമത്തത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും നേച്ചറും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് പറയുന്നത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും സൊല്ലിങ്ങും ആണ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും സൊല്ലിങ്ങും. അപ്പോൾ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് കൂടുമ്പോൾ സൊല്ലിങ് കുറയും. അപ്പോൾ സൊല്ലിങ് കുറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ കുറയും, അതായത് പോർ സൈസ് കുറയും. അതായത് പോർ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങും സൊല്ലിങ്ങും. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് കൂടുന്തോറും സൊല്ലിങ് കുറയും, സൊല്ലിങ് കുറയും തോറും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും, അതിന് സെപ്പറേഷൻ കുറയും. നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് അയോൺസ്, അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അയോൺസിൻ്റെ നേച്ചർ. ഒന്ന് വാലൻസി, അതായത് അയോൺസിൻ്റെ വാലൻസി, രണ്ടാമത്തത് അയോണിൻ്റെ സൈസ്, മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ചാർജ്, പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പിന്നെ അതിൻ്റെ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ചാർജും. അതിൻ്റെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചാർജ് ഓഫ് അയോൺസ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെസിൻ ഹാവ് ഹയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ലോവർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. Exchange is favored at higher concentration, and if exchange resin has lower positive charge and solution has high positive charge, the exchange is favored at low concentration. ഇപ്പോൾ 2 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് റെസിന് ഹയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജും സൊല്യൂഷന് ലോവർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടുതൽ നടക്കുക ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് റെസിന് ലോവർ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ സൊല്യൂഷന് ഹയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആണെങ്കിൽ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് കൂടുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുക. നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. ദേ ആർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്, റീയൂസബിൾ, ഈസിലി കളക്റ്റബിൾ, ലോ മെയിൻ്റെനൻസ്, കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് സെപ്പറേഷൻ. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, അതായത് പ്രൈസ് കുറവാണ്. രണ്ടാമത്തത് റീയൂസബിൾ ആണ്, ഒരേ കോളം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീജനറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈസിലി കളക്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യല്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിംഗ് വർക്കൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ക്വിക്ക് സെപ്പറേഷനും തരും. ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ഹാർഡ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് കൂടിയ വാട്ടറാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ വെല്ലിലെ വാട്ടർ, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ, അത് പോണ്ടിലെ വാട്ടർ, ഇതൊക്കെ ഹാർഡ് വാട്ടറാണ്. റെയിൻ വാട്ടറാണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് കൂടിയ അളവിലുള്ളതാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, അത് തന്നെ, അതായത് ഈ വാട്ടറിലുള്ള മിനറൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് മിനറൽ വാട്ടർ നോക്കി കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ മിനറൽ വാട്ടറിൽ എന്താണ് ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അയോൺസ് മിനറൽസിൻ്റെ. പിന്നെ ടു അനലൈസ് ബേസ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കോമ്പോസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടു മെഷർ ദി അഡിറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് സാമ്പിൾ. ഫുഡിലും ഡ്രഗ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അഡിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അഡൾട്രേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ മിക്സ്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പം താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.